Good morning, dear children. Happy to see you all again through this online class. And a new hope, new beginning. Let us continue our lessons. Since it's the last part of the biological part, I want you to put your interest and enthusiasm to listen and to respond to the class. Okay, children? Before starting the class, we will pray and start. Throughout the year 2020, though we had many problems, many disturbances, pandemic situation, God was so faithful to us. He guarded us, He protected us. Many loss we heard, but it never disturbed us. Am I right, children? So, really, we have to thank God for us for this wonderful year. And this year also, 2021, let it be a new year, let it be a year of hope and achievements for you. Okay? Expectation is more, but how you are going to proceed that, it's a big question again. But with your interest, with your help, coordination, hope we will be able to achieve together. Okay, I wish you all the best, dear children. We'll pray and start. Our loving Heavenly Father, thank you so much for this wonderful day. Lord, let us begin this day with a new hope, a new joy, new happiness, new expectation, Lord. Let this year be a wonderful year of success throughout. Lord, help us to understand this day's lesson without any trouble. Lord, you had been so faithful to us in protecting us, safeguarding us. Thank you so much for that. In Jesus' name we pray. Amen. So, children, to continue with that part, we are in chapter 22, the last part of the lesson, how to conserve. We had been discussing about coal and petroleum and how it has to be, and what is the conservational method we have to follow. And forest conservation we had been discussing about, soil erosion we had been discussing about, isn't it? So we will continue with the steps to follow and to conserve the coal and the petroleum resources. Okay, we will have, can you see? Steps to conserve coal and petroleum resources. என்ன பண்ணணும்? It is necessary to conserve or save coal and petroleum resources for the future use. ஆமாம், நம்மளுடைய future யூஸுக்கு நம்ம சேவ் பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை. What are the steps to follow? If electricity is saved, and it will in turn reduce the use of coal. எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம சேவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கோலோட யூசேஜை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் யூஸிங் பைசைக்கிள் ஃபார் கவரிங் ஷார்ட் டிஸ்டன்சஸ், பக்கத்தில் தான் போக போகிறோம் அப்படின்னா பைக் எடுக்க வேண்டாம், சைக்கிள்லேயே நான் போயிட்டு வந்துடலாம், இல்லை நான் நடந்தே போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் தென் we can save coal and petroleum resources. காரில் தான் போவேன், ஸ்கூட்டரில் தான் போவேன், மோட்டார் சைக்கிளில் தான் போவேன்னு சொல்லாமல் we can take our bicycle. சைக்கிள் இல்லைன்னா நடந்து கூட போகலாம். Then using pressure cooker can reduce the consumption of kerosene and LPG while cooking food. ஆமாம், சமைக்கும்போது என்ன பண்ணலாம்? ப்ரெஷர் குக்கர் யூஸ் பண்ணலாம். ப்ரெஷர் குக்கர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வேகிற நேரம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுக்கும். கெரோசினையும் எல்பிஜி கேஸையும் லிக்விஃபைடு பெட்ரோலியம் கேஸையும் நம்ம சேவ் பண்ணலாம். Solar cooker and solar heaters can be used for the other possible ways. இப்போது சோலார் குக்கர்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சிது தெரியுமா உங்களுக்கு? யூசேஜில் இருக்குது. சோலார் எனர்ஜி மூலமாக இட்லி வைக்கலாம், சாப்பாடு சமைக்கலாம், குழம்பு வைக்கலாம், யூஸிங் த சோலார் பேனல்ஸ். அண்ட் சுடுதண்ணி வச்சுக்கலாம், அப்புறம் சோலார் ஹீட்டர் சுடுதண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு, இந்த மாதிரி பண்ணலாம். தென் மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ் ஷுட் பி டிசைன்ட் with the fuel efficient engines to increase efficiency and also to reduce the air pollution. ஆமாம்,
இது என்னது, ரொம்ப வேகமாக ஓடுற பைக்கெலாம் வச்சுருக்கோம்ல நம்ம இப்போது. ஆமாம், அதெல்லாம் இல்லாமல் எரிபொருளை ரொம்ப கம்மியாக கன்சியூம் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது கண்டுபிடிக்கலாம். நீங்களும் கண்டுபிடிக்கலாம் சயின்டிஸ்ட் ஆகி. ஓகே, யூ கேன் ஆல்சோ டூ இட். அண்ட் கேஸ் ஸ்டடி, இன்றைக்குரிய கேஸ் ஸ்டடி என்ன அப்படின்னா, தாஜ்மஹல். when you take தாஜ்மஹல், 7 wonders of the world இல்லையா, இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் ஆக்ரா, உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்குது. இது நமக்கு தெரியும், ஷாஜஹானால் கட்டப்பட்டது. ஒயிட் மார்பிளில் தான் கட்டியிருக்காரு இது. அண்ட் மதுரா ஆயில் ரிஃபைனரி அப்படின்றது இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷனுக்கு சொந்தமானது. ஆக்ராவில் தான் இருக்குது. இந்த தாஜ்மஹலுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது. அந்த கம்பெனியில் இருந்து, ஆயில் ரிஃபைனரியிலிருந்து வெளிவருகிற சல்ஃபர் அண்ட் நைட்ரஜன் ஆக்சைடு இந்த ஒயிட் மார்பிளால் கட்டப்பட்ட அந்த தாஜ்மஹல் இருக்குது இல்லையா, அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணி ஒயிட் கலராக இருக்கிறது இப்போ எல்லோ கலராக மாறிட்டுருக்கு தான் ஏர் பொல்யூஷன் மூலமாக. ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இட் ஹஸ் டேக்கன் அப் எமிஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். இவ்வளோ தான் இந்த கம்பெனிலேருந்து புகை வரணும், இல்லைன்னா இந்த மொனியூமெண்ட் வந்து டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சட்டங்களெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகே, நான் கன்வென்ஷனல், தட் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் எனர்ஜி ரிசோர்ஸ். நம்ம இப்போ எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் நிறைய பார்த்துட்டோம். இதுக்கு நான் கன்வென்ஷனலாக, இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எனர்ஜி கிரைசிஸ் ஹேஸ் ஷோன் தட் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் இன் எனர்ஜி செக்டார், நம்ம எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு ரீகெயின் பண்ணுறதுக்கு நான் ரினியூவபிள் கன்வென்ஷனல் ரிசோர்ஸஸ் ஃப்ரம் இட்ஸ் ரேப்பிட் டெப்ளீஷன், வேகமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. தட் ஹேஸ் டு பி ரீப்ளேஸ்டு பை எதனால், நான் பொல்யூட்டிங், மாசுபடாத ரெனியூவபிள் சோர்ஸஸ் மூலமாக இட் கேன் பி விச் ஆர் என்விரான்மெண்டலி க்ளீன். இது மூலமாக இதை ஆல்டரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு என்ன எஃபர்ட்ஸ்லாம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, many efforts have been taken to develop new sources of energy that is called non-conventional sources of energy அப்படின்னு சொல்கிறோம். So it would be greater initiative to the local people also who could assess their needs and resources and plan a strategy that could be useful to them. அவங்களுக்கு பயன்படுகிற வகையில் இதை கொண்டு வந்தால் நல்லாயிருக்கும். சரி, நெக்ஸ்ட் இஸ் சோலார் எனர்ஜி. சூரிய கதிர்கள் மூலமாக சூரியனால் உருவாக்கப்படுகிற சக்தி வாயு என்னது, இந்த எனர்ஜி மூலமாக என்ன பயன் அப்படின்றது பார்க்கலாம். சோலார் எனர்ஜி இஸ் அப்டைன்ட் ஃப்ரம் வாட், ஃப்ரம் த சன் டைரக்ட்லி. சன் தொலைஞ்சி போகுமா, சன் குறைஞ்சி போகுமா, இல்லை, பல்லாயிரம் மில்லியன் பில்லியன் ஆண்டுகளாக சூரிய வெளிச்சம் நமக்கு நம்மளுடைய பூமியை சுதந்திரித்து கொண்டிருக்கிறது, சூடுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறது. இப்போது சோலார் எனர்ஜி தட் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த சன் இஸ் கால்டு சோலார் எனர்ஜி, அல்லது எனர்ஜி தட் இஸ் அப்டைன்ட் ஃப்ரம் த சன் இஸ் கால்ட் சோலார் எனர்ஜி. ஸோ சன் வந்து இட் கிவ்ஸ் அவுட் வாஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் அண்ட் ஹீட். 2 விஷயத்தை நமக்கு கொடுக்குது சன். இதெல்லாம் ஒன்று லைட் கொடுக்குது, இன்னொன்று ஹீட் கொடுக்குது. ஓகேவா? அண்ட் இட் இஸ் ஒன்லி லிட்டில் லெஸ் தேன் half, that is 47% of solar energy which falls on the atmosphere reaches the earth's surface. 100% சன்லைட்டு, 100% ஹீட்டு நம்மளுடைய பூமியில் படவில்லை. ஒன்லி 47% falls on the earth, children. இது ஒரு 1 mark கொஸ்டினில் கேட்கலாம். அண்ட் இஃப் யூ குட் யூஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் பார்ட் ஆஃப் திஸ், இந்த அப்படியும் விழறதே 47% தான். அதில் கொஞ்சோண்டு நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோன்னா கூட நம்மளுடைய கண்ட்ரியோடைய தேவை, எனர்ஜியோடைய பர்பஸை சோலார் எனர்ஜியே நமக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ணி கொடுத்து விடும். பட் வி ஆர் நாட் டூயிங் தட். என்னது சோலார் எனர்ஜி? இட் ஹாஸ் மேனி அட்வான்டேஜஸ். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ் இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இதில் லிமிட்டேஷன்ஸும் குறைவுகளும் இருக்கிறது. என்னெல்லாம் இருக்குது பார்க்கலாம். சோலார் எனர்ஜி டிவைசஸ் அப்படின்னு சொன்னால், த எனர்ஜி ஃப்ரம் த சன் தட் கேன் பி ஹார்னஸ்ட் டு ப்ரொவைட் பவர். சன்லேருந்து வருகிற எனர்ஜி தட் கிவ்ஸ் அஸ் த பவர். And the various devices used for getting the sun's energy is called
சோலார் எனர்ஜி டிவைஸ். சன்லேருந்து எனர்ஜியை எடுத்து தரக்கூடிய டிவைசஸ்க்கு பேர் solar energy devices. Okay children, it can be asked in 1-2 mark question, so be careful and learn that, mark and learn it. And continuing that, what is that? Solar cells. ஆமாம், இதில் solar cells உடைய வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, can you see children? Solar cells. So solar cells are nothing but the photovoltaic devices. It is made up of silicon. Children, solar cell எதால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னு கேட்கலாம், சிலிக்கானால. And that converts sunlight directly into electricity. Sunlight எலக்ட்ரிசிட்டியாக இது மாற்றக்கூடியது. இது solar cells. Solar cells are otherwise called photovoltaic devices. It is made up of what children? Silicon. What is the capacity of this? What is this quality? It converts sunlight directly into electricity. Sunlight டைரக்டாகவே கரண்ட்டாக மாற்றக்கூடிய தன்மை இந்த சோலார் செல்ஸ்க்கு இருக்கிறது. With the help of what? Because solar cells are made up of silicon. And solar cell produces what? Electricity without polluting the environment. இதுதான் இதனுடைய அட்வான்டேஜ். என்ன அட்வான்டேஜ்னா, இட் கேன் prepare or it can be produced, electricity can be produced without polluting the environment. So its use is no fuel other than sunlight, no harmless gases, no burning and no wastage are produced. இது since it uses what? No fuel. இது எதுவும் எரிபொருளை எதுவுமே இது யூஸ் பண்ணலை. எதுக்கு? எலக்ட்ரிசிட்டியை உருவாக்குறதுக்கு. அண்ட் வெறும் சன்லைட்டை மட்டும்தான் இது பயன்படுத்துகிறது. நோ ஹார்ம்லெஸ் கேஸு, நோ பர்னிங்கு, நோ வேஸ்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு. ஸோ தீஸ் ஆர் த advantages of the solar cells that can convert what? Sunlight into electricity. And these can be installed in remote and inaccessible areas, that is forests and hilly regions, where setting up power plant is expensive. பவர் பிளான்ட்டே போட முடியாத இடங்களில், ஃபாரஸ்ட்டில், அப்புறம் ரொம்ப ரிமோட் ஏரியாலெல்லாம் என்ன பண்ணலான்னா இப்படிப்பட்ட சோலார் செல்ஸை பயன்படுத்தலாம். அப்படி பயன்படுத்தினா எலக்ட்ரிசிட்டி கேன் பி ஜெனரேட்டட். இன்னுமே காடு பகுதிகளில் காடு வாழ் ஜனங்கள் மத்தியில் சோலார் இது போய் சேரலை, எலக்ட்ரிசிட்டி போய் சேரவே இல்லை. ஸோ யூசஸ் ஆஃப் சோலார் செல்ஸ் என்னெல்லாம் இந்த சோலார் செல்ஸை வச்சு பண்ணலாம்? It can be used for street lighting, traffic signalsக்கு யூஸ் பண்ணலாம், வாட்டர் பம்பிங் யூஸ் பண்ணலாம், பேட்டரி சார்ஜிங் சிஸ்டம்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம், அண்ட் ஸ்பேஸ் ப்ரோப்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். தென் இட் ப்ரொவைட்ஸ் ரேடியோ, ஆமாம், அண்ட் டிவி டிரான்ஸ்மிஷன் டு ரிமோட் ஏரியாஸ். இந்த இடத்துலேருந்து நமக்கு எங்கே ஏரியாலே சிக்னலே போகாத இடங்களில் கூட இப்படி சோலார் செல்ஸை வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாமா? டிவி டிரான்ஸ்மிஷன், ரேடியோ டிரான்ஸ்மிஷனை செய்து கொள்ளலாம். தென் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் கேல்குலேட்டர்ஸு, எலக்ட்ரானிக் டாய்ஸு அண்ட் வாட்சஸ் ஆல்சோ கேன் பி யூஸ்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் த solar cells. Children, this can be asked in 1-2 mark question or 4 mark question also. Mark it. And a solar panel. What is this solar panel? இதெல்லாம் தான் solar panel. ஓகே, பில்டிங்க்கு மேலே இந்த மாதிரி சோலார் பேனல்ஸை உருவாக்கிடுவாங்க. இது சோலார் செல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், சோலார் பேட்டரின்னு சொல்லலாம். இதுலேருந்து சன்லைட் மூலமாக இந்த ஹீட்டை இதை அப்சார்ப் பண்ணி this can be converted into electrical energy, and this will be saved in the batteries. So those batteries can be used. இப்போ எப்படி இன்வெர்ட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், அந்த மாதிரி இதை வச்சு நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இதையே அப்ளையன்சஸே நம்ம வீட்டிலேருந்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். பட் இட் இஸ் வெரி 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 எக்ஸ்பென்சிவ் கொஞ்சம். ஆனால் நம்ம கரண்ட் பில்லு கட்ட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இதை நம்ம செட்டப் பண்ணிட்டோன்னா. ஸோ அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் மெனி சோலார் செல்ஸ் சைட் பை சைடு கனெக்டட் டு ஈச் அதர். பார், ஒன்று ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு பார். இட்ஸ் கால்ட் சோலார் பேனல். பேனல் அப்படின்னாலே குரூப்புன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ நிறைய சோலார் செல்ஸை பக்கத்தில் இணைச்சி அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் சோலார் பேனல். அண்ட் கெப்பாசிட்டி டு ப்ரொவைட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் மச் இன்க்ரீஸ்ட் இன் த சோலார் பேனல்
but process of the manufacture is very expensive, as I told you. And coming to solar cooker. சோலார் குக்கர் ஏதோ இதுதான் சோலார் குக்கர். 3 இட்லி வெந்திருக்கு பார். இது ஒரு உடன், இது பிளாக் கலரில் இது பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து கிளாஸ் இது. ஸோ சோலார் எனர்ஜி, தட் இஸ் heat from the sun will be passed on to this glass, and it gets heated up. Then automatically, with the help of the heat, it is being cooked, children. So it consists of insulated metal box or wooden box இருக்கலாம். It is painted from inside. black கலரில் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு, மேக்ஸிமம் சோலார் ரேடியேஷன்ஸை அப்சார்ப் பண்ணுறது. அதனால தான் black கலர் வந்து போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்கு? ஹீட் ரொம்ப அப்சார்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. A thick glass sheet that forms the cover over the box. இந்த பாக்ஸ் அப்படியே கவர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அண்ட் ரெஃப்ளெக்டர் இஸ் அ பிளெயின் மிரர். இதுதான் பிளெயின் மிரர் தான் ரெஃப்ளெக்டரு. அண்ட் இட் இஸ் அட்டாச்டு டு த பாக்ஸோடு இது இணைச்சிருக்காங்க. ஸோ ஃபுட் இஸ் குக்டு பை த எனர்ஜி ரேடியேட்டட் பை த சன். ஏபிள் டு கெட் மீ சில்ட்ரன்? கம்மிங் டு சோலார் தேர்மல் பவர் பிளான்ட். அது என்னது? சோலார் தேர்மல் பவர் பிளான்ட் அப்படின்னா இப்படி வச்சுக்கிறேன். ஓகே. In solar thermal power plants, many solar panels are used to concentrate sun rays to heat up water into steam. இது எதுக்குன்னா நிறைய தண்ணியை வாட்டர் வேப்பராக ஸ்டீமாக மாற்றுறதுக்கு இதை பயன்படுத்துகிறாங்க. இது சோலார் தேர்மல் பவர் பிளான்ட். And the steam is used to run the turbines to produce electricity. டர்பைனை வச்சு சுற்றும் காற்றாலைகளை வச்சு என்னதுக்கு? எலக்ட்ரிசிட்டி உருவாக்குறதுக்கு சோலார் தேர்மல் பவர் பிளான்ஸ் ஆர் பீன் யூஸ்டு சில்ட்ரன். இப்போது கெப்பாசிட்டி ஆஃப் 100 liters ஆஃப் சோலார் ஹீட்டர் தே கேன் சேவ் அப் டு 1500 units ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி பெர் இயர். ஓகே, ஹவு குட் இட் இஸ்ல. சரி, வாட் ஆர் தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் த சோலார் எனர்ஜி? இட் இஸ் அவைலபிள் இன் அபண்டன்ஸ் இன் அவர் கண்ட்ரி. அப்புறம் அண்ட் இட் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். ஏன்னா சோலாருக்கு சன்லேருந்து யாராவது காசு வசூலிக்க போகிறாங்களா? இவ்வளோ சோலார் ரேடியேஷன் நீ எடுத்திருக்க, எனக்கு காசு கொடுன்னு சன் வந்து கேட்க போதா இல்லை மூன் வந்து கேட்க போதா? ஸோ இட் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். தென் இட் இஸ் ரெனியூவபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. இன்றைக்கி இல்லைனாலும் நாளைக்கு இது திரும்பி கிடச்சிரும். ஏன்? மறுபடியும் சூரியன் உதிக்கும் இல்லையா? தென் இட் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் ஜெனரேட்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆர் ஹீட். எலக்ட்ரிசிட்டியும் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம், ஹீட்டும் ஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம். Then it does not cause any pollution free it is. Okay, so these are the advantages of solar energy. So this can also be asked in 2 mark question or 4 mark question, children. Mark this. Then biogas. Bio means life, gas na theriyum vayu. Okay, so uyir vayu, life gas. So what is biogas? Actually it is a mixture of methane 75%, hydrogen sulfide, carbon dioxide and hydrogen. Biogas அப்படிங்கிறது it is a combination of methane, hydrogen sulfide, carbon dioxide and hydrogen. இது ஒரு 1 mark question பார்த்துக்கோங்க. And எப்படி இது உருவாகுது அப்படி கேட்டால், it is produced by the decomposition of animal waste. animal waste கவு டங்லேருந்து, மாட்டு சாணத்திலிருந்து அல்லது பிளான்ட் வேஸ்ட்லேருந்து, எந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் இல்லையோ அந்த இடத்துல நார்மலாகவே அழுக ஆரம்பிச்சிடும், டீகம்போஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். டீகம்போசிஷனுக்கு யார் யூஸ் ஆகுறாங்க? மைக்ரோப்னா பாக்டீரியா தான் டீகம்போசிஷனுக்கு யூஸ் ஆகிறது. ஸோ with the help of that decomposition, this particular gas is formed, children. Biogas is made up of what? Methane, hydrogen sulfide, carbon dioxide and hydrogen. இல்லையா? இதை பயோகேஸை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கோபார் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நார்த்தில் ஹிந்தியில் அதுவும் கவுடங், கோபார் அப்படின்னா கவுடங், மாட்டுச்சாணம் அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால் இதை கோபார் கேஸ், மாட்டுச்சாணம் கேஸு, வாயு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, திஸ் கேன் பி ஆஸ்ட் இன் 1-2 mark question. And uses of biogas is very, 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 very important, children. Okay, so it is used for cooking fuel, cooking fuel யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
அண்ட் இட் இஸ் யூஸ் டு ரன் மோட்டார்ஸ் அண்ட் பம்ப் செட் இருக்குல்ல வயல்வெளிகளில் அதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம், மோட்டார் ஓட்டுறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம். அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிசிட்டியும் இதன் மூலமாக உருவாக்கி கொள்ளலாம். அண்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் பயோகேஸ், இது யூசஸ்ஸு, இது அட்வான்டேஜஸ். என்ன நன்மைகள், என்னெல்லாம் பிரதிபலன்கள் இருக்குது, அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படி கேட்டால், இட் பர்ன்ஸ் விதவுட் ஸ்மோக் அண்ட் தேர்ஃபோர் காசஸ் லெஸ் பொல்யூஷன். எரிபொருள் தான், ஆனால் ஸ்மோக் எதுவும் புகை எதுவும் வராது. அண்ட் எக்ஸலண்ட் வே டு கெட் ரிட் ஆஃப் ஆர்கானிக் வேஸ்ட் லைக் பயோ வேஸ்ட் அண்ட் சீவேஜ் மெட்டீரியல். ஆமாம், இந்த சீவேஜ் மெட்டீரியல் அழுகி போன குப்பை, சேறு, சகதி, செத்துப்போன செடி, அனிமலு, இதெல்லாம் டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு இது பெட்டர் வே. பயோ வேஸ்ட் எல்லாம் ஏன் இட் கேன் பி கன்வெர்டட் இன்ட்டு பயோகேஸ். ஓகே, மற்றபடி வெளியே போட்டோன்னா அது பிரச்சனைக்குரியதாயிடும். அதுவே இதை கேஸை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டோன்னா நமக்கும் யூஸ் ஆகிடும். அண்ட் லெஃப்ட் ஓவர் ஸ்லரி இஸ் a good manure rich in nitrogen and phosphorus. இது தவிர மீதி இருக்கிற லெஃப்ட் ஓவர் இருக்குது இல்லையா, அதில் நைட்ரஜனும் பாஸ்பரஸும் நிறைய இருக்குது. அதனால் குட் உரமாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். அண்ட் இட் இஸ் சேஃப் அண்ட் கன்வீனியன்ட் டு யூஸ் அண்ட் இட் கேன் ரெடியூஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் எமிட்டட். ஓகே, இட் கேன் ரெடியூஸ் எது க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸு, கார்பன் டை ஆக்சைடு, அதை இது கம்மிப்படுத்த உதவியாக இருக்கிறது. ஸோ பயோகேஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் கம்மிங் டு ஷேல் கேஸ். வாட் இஸ் திஸ் ஷேல் கேஸ் கேட்டிங்கன்னா, ஷேல் கேஸ், ஓகே, கேன் யூ சி ஷேல் கேஸ்? ஓகே, ஷேல் கேஸ். ஷேல் கேஸ் அப்படின்னா சாஃப்ட்டு ஃபைன்லி ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு செடிமெண்ட்ரி ராக். சில்ட்ரன், சாஃப்ட்டு ஃபைன்லி ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு செடிமெண்ட்ரி ராக்கில் அடிப்பகுதியில் செட்டில் ஆகிருக்கிற சாஃப்ட் பார்ட்டை தான் ஷேல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ஸ்மால் ஓல்டு ராக்ஸு, இதுக்கு இடையில மண், மினரலு, இப்போ எதுனா குவாட்ஸ், கால்சைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். குவாட்ஸ் கல், கால்சைட்டு, இது உள்ள எர்த்து க்ரஸ்ட்டுக்குள்ளே இடையில ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸு, ஒருவேளை ஆயிலாக இருக்கலாம், கேஸாக இருக்கலாம், இதெல்லாம் அதனுடைய போரில், அதனுடைய ஓட்டைகளில், காலி பகுதிகளில் செட்டில் ஆகிருக்கும். ஸோ காலி பகுதிகளில் செட்டில் ஆகியிருக்கிற உருவாகி இருக்கிற ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸை வெடி வச்சு எடுப்பாங்க. அவ்வளோதான், அதை டெமாலிஷ் பண்ணி போரஸாக இருக்கிற, சேவாக இருக்கிறத, ஸ்டோர் ஆகிருக்கிறத எடுக்கிறாங்க. எப்படி அப்படின்னா, ஹைட்ராலிக் ஃப்ராக்சரிங் மெத்தட் மூலமாக, ட்ரில்லிங் இல்லைன்னா வெல் போரிங் மூலமாக செடிமெண்ட்ரி ராக் லேயரை ஓட்டை போட்டு, தொலை போட்டு எடுத்து பயன்படுத்துகிறார்கள். ஸோ என்விரான்மெண்டல் கன்சர்ன்ஸ் ஆஃப் ஷேல் கேஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஷேல் கேஸ் could affect groundwater reserves that can contaminate drinking water resources and also affect the fertility of the soil. So million gallons of water is needed to break and release the shale gas, and which in turn can affect the water table. இது கம்ப்ளீட்டாக என்ன அப்படின்னா, மீத்தேன் கேஸ் திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லையா, மீத்தேன் எடுக்கிற திட்டம் எங்கே, ஆழ்துளை கிணறு போட்டு உள்ள வெடி வச்சு மேலே மீத்தேனை வெளியே எடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே வரும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, மேல் பகுதியில், மேல் பரப்பில் எரிஞ்சு வெளியே வர்றதுனால லேயர் ஆஃப் த சாயில், ஃபீல்டில் இருக்கிற நுண்ணுயிரிகள்லாம் செத்து போயிடும். ஸோ ஃபீல்டிங் cannot be done in those places. அதனால தான் இன்னுமே விவசாயிகள் போராடிக்கிட்டே இருக்காங்க, அந்த மீத்தேன் திட்டத்தை கைவிடுங்க, கெயில் திட்டத்தை கைவிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாமே இதனால தான். இப்போ இந்த ஷேல் கேஸ் எடுக்கிறதும் இந்த மாதிரி தான் பிரச்சனைக்குள்ளே மாட்டி விடும். ஸோ மோர் டு நோ வாட். ஸோ இந்தியா ஹாஸ் ஐடென்டிஃபைட் 6 டிஃப்ரெண்ட் பேசின்ஸ். எங்கெல்லாம் அப்படின்னா, கேம்பே குஜராத்தில், அஸ்ஸாமில் வந்து அரக்கான் நார்த் ஈஸ்டில், அண்ட் கோண்ட்வானா சென்ட்ரல் இந்தியாவில், கிருஷ்ணா கோதாவரி ஆன்ஷோர்
ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ஏரியாவில் அண்ட் காவேரி ஆன்ஷோர் அண்ட் இண்டோகான்ஜெட்டிக் பிளேன்ஸ் பேசின்ஸில் இது எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஓகே, செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அண்ட் wind energy. What is this wind energy? Kinetic energy that is possessed by the wind due to its high speed that can be converted into mechanical power by wind turbines மூலமாக wind எடுக்கலாம். என்னது எலக்ட்ரிசிட்டி wind மூலமாக we can take the energy, acquire the energy. So rotatory motion of the windmill, காற்றாடிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம், விண்மில் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஜென்ரேட்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி, ரன் வாட்டர் பம்ப்ஸு, ஃப்ளோர் மில்லு, ட்ரா வாட்டர் ஃப்ரம் த வெல்ஸ், இதுக்கு எல்லாமே இந்த விண்ட் எனர்ஜி மூலமாக எடுக்கலாம். அண்ட் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் அண்ட் த டாலஸ்ட் விண்ட் டர்பைன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஹவாயில் இருக்கிறது. அண்ட் ஒன் விண்ட் டர்பைன் கேன் ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபார் 300 homes children. 300 வீடுகளுக்கு இதை எடுக்கிறதுல பயன்படலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் விண்மில் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக பார்க்கணும் அப்படின்னா, விண்மில் இஸ் a machine that converts the energy of wind into rotational எனர்ஜியாக மாற்றி by broad blade attached to the rotating axis. இது இருக்கு பாருங்கள், இதுதான் பிளேடு, ஃபேன் மாதிரி 3 பிளேடு இருக்கும். இது ஒரு ரொட்டேட்டிங் ஆக்சிஸில் இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல ஸ்ட்ராங்கான காற்று இங்கே இதில் அடிக்கும்போது இந்த டர்பைன் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகே, காற்று இதில் பட்டு இதன் மூலமாக நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா, it can be electricity can be converted. Okay, so this exerts force and causes the blades to rotate, and rotational movement of the blades operate the generator and the electricity is produced. Okay, the energy output from each windmill is coupled energy output, and they together get the electricity on a commercial scale. So advantages of wind energy. Wind energy is free, eco-friendly, non-renewable source of energy, and it does not cause pollution, and expenses on periodic maintenance is low when compared to the other power sources children. Okay, hope you understood. We will continue with the next class children.